ਉਹ चिट्ठी अगर झूठी है तो फिर SGPC झूठी है, फिर धामी साहब भी झूठे ने, तो फिर अकाली दल भी झूठा है। उन्होंने पहली गल तो सिंगड़ी नूं गाल कड्डी है। मेरी गल सब तो पहल बलविंदर सिंह भुंदड़ साहब होरां नाल होई सी। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बीबी तरविंदर कौर खालसा इंटरनेशनल सिख कौंसल और सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस तो और मेरे नाल ने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के फाउंडर सरदार इंदरप्रीत सिंह जी और बीबी सुखदीप कौर जी जिहड़े कि आप भी चैनल नूं चलाते ने KPA TV। सो असी एक मसले दे विच इत्थे सानू दिल्ली तो पंजाब आना पिया क्योंकि 10 तरीक तो 10 जुलाई 2022 दे विच एक शबद गुरपालकी जिहड़ी है मुक्त श्री मुक्तसर साहब तो कड्ढी जाती है तो उत्थों दा प्रशासन जिहड़ा है पूर्ण तौर पर साडा सहयोग दिंदा है और उत्थों दे गुरु घर दे जिहड़े प्रचारक ने उन्होंने भी पूर्ण तौर पर साडा सहयोग दिता। तो उत्थों ये जिहड़ी पालकी साहब जाते हैं उन्हां दा मिशन जिहड़ा है वो मेन मिशन सी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी दी अवेयरनैस दे लई चिंतन मतलब उस चीज़ का प्रचार करने दे लई कि सानू किस तरीके दे नाल असी बहुत सारी साड़ियाँ जथेबंदियां ने कतलेआम भी हो गए, बहुत सारा मतलब एक तरीके का गुस्से वाला भी असी रूप दिखा दिता पर गल ना बनी। फिर हार के एक फैसला होया जिस फैसले दे विच असी ये गल दा कीता साडे बाहर USA दे विच साडे नाल सिंह जथेबंदियां बैठियां आईयां उन्होंने ये फैसला किया कि बड़े प्यार और सत्कार दे नाल पंजाब दे अंदर हर पिंड दे विच आपां अवेयर करिए कि किस तरीके नाल सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी नूं रोकण दे लई सानू की कारज करने चाहिए ने। सो संगतां नूं इस गल दे उत्ते चिंतन करन ते और गुरबाणी दा प्रचार सिੱਖੀ दे प्रचार दे लई साडी एक जथेबंदी जिहड़ी कि जिसनूं लीड बीबी सुखदीप कौर जी कर रहे ने, इन्हां ने अपने नाल कुछ संगतां नूं नाल लै करके 85 पिंडां दे विच इस दा प्रचार जिहड़ा है वो टिल लास्ट 8 दिन पहले तक कर लिता। 75 तो लैके 100 दे विच अमृत छकण दे लई संगतां जिहड़ियां ने इन्हां ने पूर्ण तौर ते तैयार कर लियां। सो जिथे जदों ये कोटकपूरा पहुँचते हैं उस वक्त उत्थों दे प्रचारक जिहड़े ने पहले 2 दिन पहले इन्हां ने उत्थे इन्फॉर्मेशन दिती है भीमा पिंड दे विच कि भी असी इत्थे 2 दिन तो बाद इत्थे प्रचार जिहड़ा 1 दिन 2 दिन करना। उत्थों दे इस तो पहले मैं एक चीज़ का जरूर खुलासा करांगी कि इस दे विच SGPC दे प्रधान सरदार धामी साहब जी ने सानू एक जदों मेरी बीबी जी दे नाल गल हुई है कि 2-4 दिन बहुत औखा समा बीत रहा सी क्योंकि 2 बारी होटल दे विच भी ठहरना पिया। सो ये चीज़ नू अच्छा ना समझते हुए मैं दिल्ली तो धामी साहब नाल कॉन्टैक्ट किया। धामी साहब नू ये कहा भी सानू एक ये जिहड़ी भी जथेबंदी तुर रही है संगतां नाल चल रही ने समय समय सिर उन्होंने जदों रात का पड़ाव चाहिए वो गुरु घर दे विच देना चाहिए क्योंकि असी गुरु का कारज जिहड़ा गुरु दे लई असी तुरे हाँ। सो लंगर प्रशादे दी उन्होंने बड़े सत्कार दे नाल मैं दिखा सकती हाँ मेरे WhatsApp के उत्ते धामी साहब ने ये श्रोमणी कमेटी वालों एक चिट्ठी जिहड़ी है वो सानू दिंदे ने। ते इस तो बाद कुछ गुरु घरां दे विच जदों साडी जथेबंदी जाती है बीबी सुखदीप कौर जी लै करके तो बहुत ही सत्कार भी किया गया, सन्मान दे नाल लंगर प्रशादे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जिस तरीके दे नाल इस कोटकपूरे दे विच शेर सिंह मंड अते एक बीबी गुरशरण कौर गुरिंदर कौर जी भोलूवाला और खुशकरण सिंह जी प्रचारक कोई उत्थों दे हैगे ने उन्हां दे कोल उत्थे पहुँचते हैं तो सवेरे 4 बजे जदों प्रचार दे लई जांदे ने तो इन्हां दे कोलों माइक लै लिता जांदा कि प्रचार इत्थे नहीं करना। सो आपस दे विच मनमुटाव थोड़ा जिहा उन्हां वल्लों जदों हुंदा बीबी जी सत्कार दे नाल कहंदे ने भी असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रचार दे लई और सानू श्रोमणी कमेटी ही इस दे विच सहयोग दे रही है, साडे नाल बिहेवियर क्यों कीता जांदा तो वो पुलिस नूं बुला लैंदे ने।
गाली गलोच माँ भैन की बीबी जी नूं गाली गलोच करके ते वो पुलिस नूं बुला लैंदे ने ते पुलिस नाल इन्हां दी 7 महीने की बच्ची समेत ही इन्हां नूं थाणे लैके जाया जाता है तो उत्थे इन्हां नाल बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता जिहदा सारा प्रूफ साड़ा वो साडे कोल हैगा। उस तो बाद जदों इन्हां नाल ये बिहेवियर किया जाता है फिर असी दोबारा तो इस गल दी मैं मंड साहब नूं बड़े सत्कार दे नाल ये बेनती की दिल्ली तो कि मंड साहब इस तरह गल ठीक नहीं, आपां गुरु दे प्रचार दे लई तुरे हाँ ते तुसी साडा जदों श्रोमणी कमेटी साडा सहयोग दे रही है ते तुसी उहदे एज पर एज तुसी उहनां दे मैंबर हो और उन्हां दी बीबी जी जिहड़े ने वो श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने, जित्थों तक सूत्रां अनुसार असी पता लगाया वो आप नहीं हैगे। उन्हां दी बोल बाणी जिहड़ी है वो ये आंदी है कि जे बीबी जी तुसी दिल्ली तो भेजे है इन्हां नूं, दिल्ली तो सहयोग दे रहे हो, फिर इन्हां नूं दिल्ली चक के लै जाओ तो उत्थे प्रचार कराओ। साडे पंजाब च लोड़ नहीं प्रचार की। और दूसरी गल इन्हां दे वल्लों गाली गलोच जिहड़ी गलत तरीके नाल एक सिंगड़ी दे नाल कीती जा रही है, इस दा बहुत वड्डा असी इस गल दी अपनी इंटरनेशनल सिख कौंसल वालों निंदा करते हाँ। सो उस तो बाद जिहड़ा है इन्हां दा सब तो वड्डा जिहड़ा रोस असी प्रगट करन वास्ते आए हाँ कि असी बड़े ही प्यार और सत्कार दे नाल 2-4 होर भी लोगां नूं असी कह करके कि इन्हां नूं प्यार नाल समझाओ, ये प्रचार जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी नूं रोकण दे लई साडे सारे संसार दे कित्थे भी कोई भी सिख बैठा साडा अपने तौर दे उत्ते फर्ज बनदा ते इन्हां दा अगों ये कहना सी कि असी मर गए हाँ, असी मर गए हाँ ते तुसी प्रचार करन दे लई आ गए हो। ये सारियां गल्लां जो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हाँ उसका मेरे कोल पूरा प्रूफ है, पूरी रिकॉर्डिंग वो मेरे कोल इस समय मौजूद हैगी है। सो ये गल जदों असी अगे तक कीती बहुत लोगों नूं उत्थे तक उन्होंने समझाउण दे लई कीता, साडी 8 दिन हो गए उत्थे ही बस भी खड़ी हुई है, साडी गड्डी भी उत्थे खड़ी हुई है और इन्हां ने इन्ना दबका मार के जिहड़े सिंह साडे नाल संगत जिहड़ी है उत्थों तुरनी शुरू हुई सी उन्हां नूं इन्हां ने पुलिस कोलों दबका मरवा करके वो मैं अपने मूँह कहना तो नहीं सी चाहती पर मेरी मजबूरी बन गई अज कहण दी कि उन्होंने पहली गल तो सिंगड़ी नूं गाल कड्डी है, दूसरी गल कि असी जिहड़ी असी मर गए हाँ प्रचार दे लई, तीसरी गल है भी तुसी दिल्ली च इन्हां नूं लै जाओ कि पंजाब दिल्ली वालियां दा नहीं है, कि पंजाब साडा नहीं है। जिन्ने भी दुनिया के कोने कोने ते सिख वसदा ओदी रूह वो पंजाबी दी रूह जिहड़ी है वो पंजाब दे अंदर वसदी है। सो ये गल जिहड़ी उन्होंने शोभा नहीं सी दिंदी जिहड़ी उन्होंने ये लफाजां की वरतों की, ये बड़ी दुखदाई है। फिर प्रैस विच आ करके मैं कौम दी, मैं सिख पंथ दी, मैं किसी भी जथेबंदी दी इत्थे बुराई करन दे लई मौजूद नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने पहल कदम जिहड़ा अखबार दे विच कढ के बीबी सुखदीप कौर और इन्हां दे नाल जिन्नी भी जथेबंदी उन्हां दा नाम लै करके कहा कि श्रोमणी कमेटी दा झूठा नाम लै करके ते ये प्रचार जिहड़ा कीता जांदा है। मैं उन्हां कोलों पुछदी हाँ कि वो चिट्ठी अगर झूठी है तो फिर SGPC झूठी है, फिर धामी साहब भी झूठे ने ते फिर अकाली दल भी झूठा है। सो इस करके मैं ये उन्हां दे अखबार दे विच पहल करन तो बाद मैनू इत्थे हाज़री भरनी पई। मैं आप सारियां दा सहयोग लैण दे लई दिल्ली तो असी 2 जथेबंदियां जिहड़ियां वा असी चल के उत्थों आए हाँ ते बीबी जी भी इत्थे इस कारण आए ने। सो एक गल उन्होंने बहुत ही मंदभागी ये गल का इल्ज़ाम जिहड़ा साडा सारा ही जिहड़ा दरोमदा जिन्नी भी असी उत्थे तैयारी कीती हुई सी वो उत्थे स्टक खड़ी हुई है और बाकी जिहड़ा 70 तो लैके 100 तक जिहड़े अमृत छकण दे लई गुरु वाले बनन दे लई जिहड़ी उत्थे संगत तैयार हुई सी उन्हां दे विच जिहदे विच असी लोगां ने जिहड़ा उन्हां नूं ककार सी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हां कोलों कुछ भी असी 1 रुपया नहीं सी लैना। सारी तैयारी जिहड़ी सी वो साडे वल्लों होनी सी ते उत्थे अमृत संचार करके 70 तो लैके 100 तक साडे कोल लिस्ट इस टाइम ते तुसीं कहो तो असी जनतक भी कर सकते हैं आ चुकी हुई है। असी चाहते सी कि 100 हो जाए तो असी इस दी तैयारी जिहड़ी है असी अमृत पान करवा के संगत नूं जोड़ के
ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋੜ ਮੋੜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਜਾਤ, ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਚੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। 4 ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦੀ ਇਹ ਕੌਮ बढ़ेगी और तभी ये कौम बनी रहेगी। वरना ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਅਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿलेंगे, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਨਆਰਆਈ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਔਰਤ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਧੂਪਿਆ ਸਿੰਘ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜੂਦ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੱਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੜੀ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਢੋਈ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਚਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖੇ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਖੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਜੋਤ ਪਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਹਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪਾਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ। ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ।